یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق نے غالب آنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بدترین مارشاء اللہ نافذ ہے، غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے۔ بلوچوں کا اور پشتونوں کا رشتہ بہت بڑا تاریخی ہے۔ تاریخی طور پر ہم نے استعمار کے خلاف مزاحمت کی ہے، فرق ہے اس میں۔ ثنا یوسف کا قاتل کوئی انڈیویجول تھا، ہمارا قاتل ریاست ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے ریاست کا بیانیہ کہ بلوچ مزاحمت کر رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھا ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ وہ یہ جو سیف سٹی کے کیمرے لگے ہیں ان سے مانیٹر کر رہے ہیں ایگریکلچر بوائز۔ سوئی کا نام لوگ سوئی گیس کے نام سے جانتے ہیں۔ میڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حب نوین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ کسی اور شہر میں موجود ہے، ہم شہر اقتدار اسلام آباد میں موجود ہے۔ روڈ کے اوپر کیوں موجود ہے آپ عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ بلوچ فیملی مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ پاکستان کا ایشو ہے، اور یہ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں اپنے حق مانگنے کے لیے، اپنے جو پیارے ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے اس شہر اقتدار اسلام آباد میں۔ لیکن یہاں پہ اس وقت ہو کا عالم ہے اور چاروں طرف ہاردار تارے لگے ہیں، پولیس ہی پولیس ہے، اور چند ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تحریکی آئینی تحفظ پاکستان کے ترجمان، اور میں اگر یہ کہوں گا کہ میرا بڑا بھائی تو غلط نہیں ہوگا۔ میرا کیا بلکہ تمام جتنی میڈیا پرسنس لوگ ہیں وہ سارے جانتے ہیں سب کا بڑا بھائی ہے اخوندزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ سر، ماں بہن بیٹیاں معصوم بچے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ستم ظریفی ہے اور یہ ہماری ریاست کا وہ چہرہ ہے جس کے سچ سامنے لانے سے یہ ریاست ڈرتی ہے۔ اس لیے آج چاروں طرف سے اس کو کورڈ آف کیا گیا ہے اور کسی کو یہاں آنے نہیں دیا جا رہا۔ حالانکہ انتظامیہ اپنے ہی وعدے سے آج بھاگ گئی ہے۔ 3 دن یہ بھیگتے بارش میں یہاں بیٹھی تھی، انہوں نے ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بالکل اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے لیکن ہم آپ کو ٹینٹ لگانے نہیں دیں گے۔ آج جب دھوپ نکلی ہے تو انہوں نے راستے بند کیے اور خدشہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ لوگ کریک ڈاؤن کریں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کریں، ان کو اپنے گھروں سے دربدر کرے، ان کے مسخ شدہ لاشیں ملے، ان کے جگر گوشے غائب کرے، تو یہ اپنا فریاد لے کے کہا جائے۔ اب شہری اقتدار میں یہ حالت ہے، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہم کوئی دور دراز علاقے میں نہیں ہے، ہاں وہاں بھی تو یہ حالت ہے۔ آپ باجوڑ سے لے کر خیبر تک دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہر روز، ٹھیک ہے، امن کے لیے نکل رہے۔ انہیں 76 سال بعد بھی بلوچ اور پشتون اس ملک میں اپنے لیے جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی؟ اور اس کے اوپر زور زبردستی سے پھر ان کو ہراساں کرنا، اور یہ خواتین بچے جن کے ہاتھ میں نہ کوئی ڈنڈے ہیں نہ کوئی بندوق ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے ریاست کا بیانیہ کہ بلوچ مزاحمت کر رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھا ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ان کا کیا قصور جو سڑک پہ آ کے پیسفلی اپنے، اور یہ آپ کے ملک کے آئین نے ان کو اجتماع کرنے کا اور احتجاج کرنے کا حق دیا ہے۔ اس لیے میں یہ بار بار ہر ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کی تصوت سے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بدترین مارشاء اللہ نافذ ہے، غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے، جس کے ہم یہ ثمرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے فریاد لے کے آ رہے ہیں۔ کوئی ان کا فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کب تک؟ دیکھیں، ظلم ایک جب خاص حد تک چلا جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ خدا کا فطرت کا ازل سے قانون ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں وہ ظلم اپنے انتہا پہ چلا دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بلوچ، آپ سیاسی وہ اس کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، میرا خود تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، پھر آپ پشتونوں کے علاقے میں چلا جائے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بلوچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو یہ محکوم مظلوم قومیتیں کہاں جائیں گی؟ ان کی آواز آپ دبا نہیں سکتے، یہ اب کروڑوں میں ہے۔ آپ گلگت بلتستان کے ادھر بھی ناجائز قبضہ ان کے وسائل کے اوپر، سندھ کو آپ پانی کے لیے ترسا رہے، پنجاب میں جو ہے نا بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے لوگوں کو، تو اس طرح مزید نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور تحریک تحفظ پاکستان بھی اس لیے بنی ہے کہ ہم ان محکوم لوگوں کی نمائندگی کریں، ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی آواز اٹھائے اور ان کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہو، اور انشاءاللہ میرا خدا کے اوپر یہ ایمان ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق نے غالب آنا ہے، اور یہ لوگ حق پہ ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، حق غالب آئے گا۔ بے شک ہماری جدوجہد طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ فارم 47 کی بنیاد پر جو کٹ پتلی حکومت مسلط کی گئی، آج ان پولیس افسران سے آپ جا کے پوچھیں کہ آپ کن سے احکامات لے رہے ہیں، کس کے احکامات لے رہے ہیں، کون آپ کو یہ احکامات دے رہے ہیں؟ وہ یہ جو سیف سٹی کے کیمرے لگے ہیں ان سے مانیٹر
कर रहे हैं एग्रीकल्चर बॉयज़, वो मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, फिर यहाँ पे अहकामात आते हैं इनके साथ ये करो, इनके साथ वो करो, तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बेशक हम कम लोग हैं यहाँ पे, अभी और भी मज़ीद आएंगे। मेरे इस्लामाबाद के शहरियों से दरख्वास्त है कि आए इन बलोच माओ बहनों के साथ खड़े हो। ये वो वक्त है कि आपने साबित करना है कि पाकिस्तान में आज भी इंसानियत ज़िंदा है, पाकिस्तान में आज भी रवादारी ज़िंदा है। ये हमारे भाई है, ये हमारी माई बहनें हैं, ये कोई पराए लोग नहीं है, ये कोई मोज़म्बिक से नहीं आए हैं, ये बलूचिस्तान से 1000 किलोमीटर सफ़र तय करके आए हैं यहाँ पे अपना हक़ मांगने। कम से कम अगर इनको हम हक़ नहीं दिला सकते तो इनकी आवाज़ में खड़े होकर इनके शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। सर, मैं थोड़ा सा पस मंज़र पीछे जाऊँगा कि खैबर में आपके साथ मुलाकात हुई थी, पख्तून के लिए, बलोच कौम के लिए जहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है या पख्तून और बलोच कौम की बात की जाती है, आप वहाँ पहुँचते हैं। आज आप रोड पे बैठे हुए हैं, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? मैं तासुब की तरफ और लासानियत की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन सना यूसुफ को इसी इस्लामाबाद में गोली लगती है और 24 घंटे के अंदर अंदर फैसलाबाद से मुजरिम पकड़ के मीडिया को सामने पेश किया जाता है, तो ये क्यों? देखिए, वो तो फ़र्क है उसमें। सना यूसुफ का कातिल कोई इंडिविजुअल था, हमारा कातिल रियासत है, ये फ़र्क है। तो रियासत अपने कत्ल के हवाले से ख़ुद को कैसे सामने लाएगी? हमने उनको एक्सपोज़ करना है और ये लोग इधर एक्सपोज़ करने आए, इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए चारों तरफ से रास्ते बंद है, इसलिए इनको हरासा किया जा रहा है कि ये सच पाकिस्तानी कौम के सामने ना लाए, ये सच दुनिया को हम ना दिखाए, ये सच हम पाकिस्तान के सड़कों पे ना बोले, ये गली मोहल्लों चौक चौराहों पे ना बोले। तो ये हम तासुब की, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता। अगर तासुब की बात होती तो ये पश्तून नहीं है, ये बलोच है, लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ, मैं को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता हूँ। और इनको और हमको, फिर बलोचों का और पश्तूनों का रिश्ता बहुत बड़ा तारीख़ी है। तारीख़ी तौर पर हमने इस्तेमार के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की है और आज भी जो इस्तेमारी क़ुव्वत हमारे ऊपर मुसल्लत है, आज भी हम इकट्ठे उसको फेस कर रहे हैं। आप हमारे, जब भी हमारे अमन के लिए पासून हुए, बलूचिस्तान में हमारे कोई हुए, तो इन लोगों ने जो दर्जों को इसमें शिरकत की है, इन्होंने हमारे लिए आवाज़ बुलंद की है, हम इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये, हाँ, ये बात, आपकी बात सही है कि रियासत ख़ुद मुतासिब है, उनकी जो पॉलिसी है वो तासुबाना है। आप देखें कि सुई का नाम लोग सुई गैस के नाम से जानते हैं। इस्लामाबाद में 3 दिन या 1 घंटा गैस ना हो तो लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इन लोगों से पूछा जाए कि आप जून में इस वे सुई से किसी का ताल्लुक़ हो, तो आज भी वह लकड़ियाँ जड़ा कर तवे पे वो रोटियाँ पकाती है। ये है ओरिजिनल पाकिस्तान की हालत। हमने इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है, हमने इस जुल्म की रियासत को राह रास्त पे लेके आना है। और इसलिए मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान का, हमारे ख्वाह सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, पंजाब के लोग हो, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हो, जहाँ से भी हो, हमने इस आइन को अब अगर सिक्योर न किया तो पाकिस्तान एक ऐसे, देखिए, अगर कोई खुदा न खास्ता एक और कोई झटका हम लगेगा तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो मज़ीद इसमें कोई सकत नहीं है कि सर आखिरी सवाल आपका, चूँकि मीडिया से डायरेक्ट ताल्लुक़ है और रात को 2-2 बजे 12-12 बजे हम अपने टिकर के लिए, ख़बर के लिए आपको तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम यार दोस्त, आपको जो मीडिया पर्सन लोग हैं वो आपको तंग करते रहते हैं, ख़बर के अपडेट करते हर हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से। मीडिया कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? उसमें एक तो ये है कि जो पीका ऑर्डिनेंस लाया गया इस हुकूमत की जानिब से, वो भी मीडिया का गला गोंडने के मुतरादिब है और गोंटा गया है मीडिया का गला। लेकिन उसके बावजूद जो, यानी हम ये समझे कि प्रेस क्लब के सामने बैठे, ये सामने प्रेस क्लब है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि कितने टेलीविज़न चैनल इससे एफिलिएटेड है, कितने यूट्यूबर्स इससे एफिलिएटेड है, कितने मीडिया, हर बंदे ने अपनी एक दुकान खोल के रखी है। लेकिन आज हम बदकिस्मत के इधर गिने चुने लोग हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये भी मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से भी कहता हूँ कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, ये है वो सच। अगर आप इस सच के साथ खड़े नहीं हो सकते तो बराह मेहरबानी फिर आप ये ना कि हम आज़ादी के लिए खड़े हैं या पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए खड़े। ये दोगलापन मज़ीद नहीं चलेगा, मुनाफिकत नहीं चलेगी। अगर आपने वाकई पाकिस्तान में सहाफ़त के अलम बुलंद करना है तो आज इन लोगों के साथ खड़े हो। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।